جی السلام علیکم، میں سید محمد اجمل آپ کو ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ تھے ایک دن فرسٹر کے ساتھ شیخ عبدالقیوم صاحب ہیں۔ آپ نے پچھلے جو 3 سیگمنٹ سنے ان کی زندگی کے بارے میں، اب جب انہوں نے محکمہ چھوڑ کے ورلڈ بینک میں چلے وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ وہ تڑکا لگا رہے ہیں سوالوں کا، اور شیخ صاحب کو ہم نے نا تھکا دینا ہے آج، پر ان کی ساری زندگی کو واقعات ہم نے ان سے نچوڑ لینا ہے۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ بینگ ود اس، اور آپ ہمارے ساتھ بڑا باتیں سنا رہے ہیں۔ تو وہ سلسلہ شروع کریں گے کہ یو لیفٹ دی ڈپارٹمنٹ اینڈ یو مائٹ ہیو ریلیکس آفٹر لیونگ دس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس وقت آپ کو نکالا بھی گیا، آپ کو لسٹ میں بھی رکھا، بٹ جب آپ ورلڈ بینک میں گئے تو کیا چیز مس کی، کیا چیز آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کیا اور کیسے گئے؟ جیسے اور میں نے کیسے گئے؟ پہلے بتایا کہ اب اس کنزرویٹر ایکسٹینشن جب میں فورس ورلڈ بینک میں سلیکٹ ہو گیا، وہ میں سلیکٹ بھی ایسے ہوا، اس کی بھی میں تھوڑی سی سٹوری بتا دیتا ہوں۔ میرا خیال بیک گراؤنڈ ایسے ہے کہ فارسٹ کے ورلڈ بینک کریڈٹ فارسٹ کو ایک آدھے پروجیکٹ چلتے تھے، تو میں جب کنزرویٹر فارسٹ تھا تو وہ ورلڈ بینک کے مشن آتے رہتے تھے، تو میں ان کو کنڈکٹ کرتا رہتا تھا۔ تو جب یہ ان کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے تو میں نے اپلائی کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ میں انہیں کنڈکٹ کیا کرتا تھا، وہ مجھے کسی نے بتایا تو نہیں، میرے خیال وہ اس نے ہیلپ کیا مجھے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ان کے ساتھ، چونکہ میری انٹریکشن رہتی تھی۔ تو ورلڈ بینک میں سلیکٹ ہونے کے بعد بڑا اچھا رہا تجربہ ورلڈ بینک میں جانے کا۔ تو ہیڈ کوارٹر آپ کا کدھر تھا، امریکہ میں یا پاکستان میں؟ نہیں، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے تقریباً جتنے سال میں رہا ہوں، ہمیں دو دفعہ سال میں اپنے آپ کو ڈی بریف کرنے کے لیے واشنگٹن جانا پڑتا۔ اچھا سر، وہ کچھ سن بتا سکتے ہیں کہ کس سن میں آپ ورلڈ بینک جوائن کیا؟ آئی تھنک مجھے یاد ہے 5 مئی 1982 میں 1996 تک میں رہا ہوں، اباؤٹ 14 years I spent۔ کیونکہ 82-84 میرا اور باسط صاحب کا بیچ تھا، تو when you left the department and we entered in the department, this is the difference between you and us، کہ آپ نے محکمہ چھوڑا، ہم نے آپ کی جگہ لی، آپ کی جگہ پور تو نہیں کر سکے۔ اینیو سر، پھر آپ نے جب آپ ورلڈ بینک میں گیا تو پھر آپ نے سارے پاکستان کو ڈیل کیا؟ سارے پاکستان۔ اس وقت پھر آپ نے کیا فیل کیا پنجاب سے نکل کے جب پاکستان میں گئے تو آپ کو کیا ورکنگ نظر آئی؟ کیا آپ کا نیچر آف جاب کیا ہوتا تھا؟ آپ کس حد تک انوالو تھے؟ ڈیزگنیشن وہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے یہ ورلڈ بینک کا بھی اپنا ایکسپیریمنٹ تھا۔ پہلے ورلڈ بینک آپریٹ ہوتا تھا واشنگٹن سے، لیکن یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے شروع کیا تھا کہ آپریٹ ایسے کیا جائے کہ لوکل ایکسپرٹس لیے جائیں اور لوکل ایکسپرٹس کے تھرو وہ کام کریں۔ پھر تو وہ ایکسپیریمنٹ کے اندر جو ہے ایڈورٹائز ہوئی پوسٹ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے دوست، میرے سینئر تھے، سنبل صاحب، نام سنا ہو آپ نے، عزیز اللہ سنبل۔ ملا بھی ہوں اچھا، ملے چودھری ریاض میاں والے کے تھے، لمبے سے کاتھے، چودھری ریاض صاحب کے پاس اکثر بیٹھے تھے۔ ہی واز اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بلکہ اتفاق سے ہم ملے تھے، حج پہ گئے ہوئے تھے، تو حج پہ ہی واز آلسو آن حج، اتفاق سے میں حج پہ ہم ایک دوسرے سے ملے بھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بعد میں وہ جو کنکری مارتے ہیں نا، وہاں پر ایک اسٹیمپیڈ ہوتا، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہو کہ بندے پہ بندہ چڑھ گیا اور یہ ہو گیا، ہی واز کرش دیر، نیچے کرش ہو گئے تھے، تو ہی ڈائڈ دیر۔ سنبل صاحب، آپ کہاں سے بات کر رہے تھے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان میں آپ کا انٹریکشن رہا۔ ہاں، مطلب ورلڈ بینک میں رہتے ہوئے چونکہ آئی واز دی فارسٹری ایکسپرٹ دیر، ایگریکلچر سائڈ بھی اور فارسٹری، تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے تعلق رہتا تھا، چونکہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ تو سارے پاکستان میں ہی ہوتے تھے، کچھ سندھ میں بھی تھے، بلوچستان میں بھی تھے، فرنٹیر میں بھی تھے اور پنجاب میں بھی تھے۔ تو آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ ہیلپ کہ میرے کولیگ جو ہیں، جب میں جاتا تھا تو پروٹوکول بھی دیتے تھے، ہاسپٹیلٹی بھی ہوتی تھے، یعنی عزت افزائی بھی ہوتی تھی، پتہ نہیں کچھ ناراض بھی ہو جاتے، میں جھاڑ واڑ بھی دیا کرتا تھا میں بعض دفعہ۔ ارے تو وہ نہیں، وہ ایک رسپیکٹ تھی آپ کی، وہ جھاڑ تو نہیں ہوتی تھی، بٹ دی وے وچ یو ٹریٹ دیم ایز اے
elder brother, fatherly figure थे आप I'm very proud to be a forester. अच्छा सर, उसके बाद आप पंजाब फॉरेस्ट सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपको हमने जब आपके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ तो उस वक्त पंजाब फॉरेस्ट सेक्टर डेवलपमेंट एंड एट दैट टाइम आई वाज एट in 1990 I was DA for Changamanga and you visited with Sheikh साहब, शेख महमूद इकबाल साहब. तो शेख साहब के साथ आपके तो बहुत ही क्लोज होती थी बातें. हालांकि he was my senior by 4 years, but he was my best friend in the forestry department. मैं जूनियर था लेकिन वो इज्जत अफजाई करते थे. तो मेरा ख्याल है उस जैसा इंसान मैंने नहीं. ह्यूमन बीइंग सर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. मेरा ख्याल है मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत अगर कोई अच्छाई होगी मेरे ख्याल उसकी वजह से मैंने शायद उनसे सीखा हो थोड़ा बहुत. वेरी वेरी वंडरफुल. सर जब मैं और बासत पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वो डीजी थे, इसलिए हमने बड़ा क्लोजली बात किया. फिर वो लास्ट चार्ज उनका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंटर जोन था. एट दैट टाइम आई वाज DA फॉर चांगामांगा और बड़ा पॉपुलर पे तो उन्होंने बहुत काम किया. बहुत नफीस आदमी. अच्छा, फिर सर वहाँ पे आप PFI भी आपका जाना रहता था वहाँ पे. KM सिद्दीकी साहब फिर उस ज़माने में थे DG एंड एक आधी दफ़ा मेरा मुझे ट्रेनिंग के लिए याद पड़ता है शायद मैं गया हूँ. टीचिंग वगैरह भी शायद की है जी सर, लेकिन बट वेरी शॉर्ट पीरियड. अच्छा सर, पंजाब फॉरेस्ट सेक्टर डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों बंद हुआ? इसको चलना चाहिए था. जब हम इस काबिल हो गए थे, जब हमने अपना एक माइंड सेट बना लिया था फार्मर को साथ लेके चलने का, और फार्मर भी हमारे साथ उनकी एक वेवलेंथ बन गई थी, हम भी ज़हनी तौर पर एक्सटेंशन पे अपनी एक टीम तैयार कर ली थी, फिर क्यों बंद किया सर? नहीं, मेरे ख्याल है फॉरेस्ट वर्ल्ड बैंक का एक तरीका होता है कि वर्ल्ड बैंक कोई ना कोई मेथडोलॉजी नई जो है वो कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं. करने के बाद फिर वो छोड़ देते हैं कि भाई दे शुड रन इट देमसेल्व्स, ताकि अपने पाँव पे खड़े हों और अपने आप उस टेक्नोलॉजी को या जो भी उसके प्रोजेक्ट के सिस्टम को चलाएं. मतलब वो जो गोड करने वाली बात है ना कि पीछे तो गोड करते रहें, दैट्स नॉट द फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड बैंक. बट मुझे सब पता है कि वर्ल्ड बैंक ने तो कहा था आप 5 साल और ले लें या 10 साल और ले लें, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज रिलक्टेंट टू गेट एक्सटेंशन. कुछ मेरे ख्याल आप सही कह रहे हैं, कुछ ऐसा भी जी मामला सर, था. वो मैं इसलिए उस तरफ आना चाह रहा था कि आप लोगों की तरफ से था कि अभी इसको चलाएं. और मेरे ख्याल देयर वाज अ रेजिस्टेंस इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाय अ पर्सन हु डोंट वांट टू कंटिन्यू. उनका था कि मैं चीफ बन जाऊँ या फंस ना जाऊँ. तो खैर वो लंबी बात है, गिबत नहीं मैं करना चाहता. एनीहो सर, कैसा रहा आपको पंजाब फॉरेस्ट सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो बड़ा हेक्टिक आपकी टूरिंग होती थी. आई थिंक इट्स गुड इनफ. मेरे ख्याल आप लोग बेहतर जानते होंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या रहे क्या नहीं रहे. बट आई थिंक आई वाज प्राउड टू लीड दैट प्रोजेक्ट. मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था. डिज़ाइन करने के बाद खुद इम्प्लीमेंट करने की किसी हद तक मुझे इजाज़त मिली. आई डोंट नो हाउ इट फेयर्ड. इट वाज एक्सीलेंट प्रोग्राम. इट वाज एक्सीलेंट प्रोग्राम. उस पर मैंने काम नहीं किया, लेकिन जब मैं अटक में गया तो उस वक्त पंजाब फॉरेस्ट सेक्टर डेवलपमेंट के एज ए फील्ड ऑफिसर मैंने वहाँ पे तकरीबन कोई 8-9 हज़ार ड्राई फॉरेस्टेशन का काम करवाया था उससे. और फिर वो NRSP की ट्रेनिंग और कम्युनिटीज़ बनाई थी. वो एक बड़ा अच्छा था, लोगों को पार्टिसिपेट किया. बट अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट बी कंटिन्यू. मेरा भाई जड़वा भाई आपके साथ काम किया, बासा साहब ने काम किया. तो अकमल के बारे में कुछ कहना चाहें सर? अकमल बाज मेरा ख्याल है आपका भाई बहुत अच्छा, बहुत नफीस इंसान था. वंडरफुल. मैं उससे क्या बताऊँ, मेरी बहुत इज्जत किया करता था और हदफ यूज टू गिव फुल रिगार्ड्स टू मी. और फिर मेरी इंटरेक्शन के साथ वही रही ज़्यादा. जब उसने PhD करनी थी, PhD का थीसिस आपके साथ होगा. थीसिस जो है उस पर थोड़ी बहुत अगर मेरी कंट्रीब्यूशन है तो मैंने ज़रूर कंट्रीब्यूशन की. एंड मुझे याद है कि ही रिकॉग्नाइज्ड इट. जी सर, उसने थीसिस में भी मुझे याद पड़ता है कि वो बड़ा एडमायर था. वो आपका अक्सर जिक्र उससे, मैं आपको इतना नहीं जानता था जितना उससे मैं जिक्र सुनता था आपका. बासा साहब से जिक्र सुनता था. बासा साहब उस वक्त पब्लिसिटी में थे, और मैं जितने भी मिशन आए
सब मैं इनके साथ ही होता था, प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पे, और सारे मैंने करवाए हैं। अगर मैंने कभी गुस्ताखी तो माजरत। नहीं, ये अक्सर वाक़े 2-3 सुनाते होते थे कि एक दफ़ा मुझे वापस बुला लिया डॉक्टर अफजल साहब ने, तो वो बात सब कुछ बताना चाहे तो। वो डॉक्टर अफजल साहब ने पता नहीं क्यों बुला लिया। क्या हुआ था? सर वो जंग में थे हम उस वक्त ना जी, तो डॉक्टर अफजल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने टेलीफोन किया कि जी आप वापस आ जाएं। बस मैंने कहा जी मैं मिशन जारी है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, तो इनके साथ कौन होगा? तो मैंने फिर राशिद अल क़य्यूम साहब को बताया कि जी इस तरह बात है, तो मैं तो वापस आ गया। राशिद अल क़य्यूम साहब ने उस वक्त के सेक्रेटरी मलिक अकरम साहब थे जी, उनको फ़ोन किया। जब मैं वापस पहुंचा तो डॉक्टर साहब कहते वापस चले जाएं जी आप। डॉक्टर साहब कौन से? डॉक्टर अफजल साहब जी, अच्छा, डॉक्टर अफजल नाइस। वो मेरे एक्सटेंशन के कंजर्वेटर थे अच्छा, जी। सुबह हयात है? नहीं नहीं सर, उनकी हार्ट अटैक 2 साल पहले उनको फौत हो गए सर। बड़ा उन्होंने भी काम किया है, हाँ, नहीं, नहीं, सर, वो बड़े मेहनती और इंटेलिजेंट थे। अच्छा, तो सर प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने फिर कितने अरसे बाद वर्ल्ड बैंक में रहे आप? 1996 तक। 96, उसके बाद फिर आप घर बैठ गए? 96 के बाद मैं घर नहीं बैठा। उसके बाद आपको याद होगा कि मैं वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंसी करता रहा। ओह, जिसमें शेख महमूद इकबाल साहब भी आपके साथ कंसल्टेंट आ गए थे? एग्जैक्टली, डॉक्टर हैच के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वर्ल्ड बैंक में आता था ना, प्रोजेक्ट भी इन्होंने एज एन एम्प्लॉय ऑफ द वर्ल्ड बैंक। फिर उसके बाद मैं मिशंस के अंदर एज ए कंसल्टेंट आना शुरू हो गया था। तो मैं मेरा 70 या 80 तक मैं रहा हूँ, ठीक ठाक चलता रहा। इनके साथ होते थे राशिद अल क़य्यूम साहब, राशिद- ताजुल इस्लाम साहब जी। मोइस पाकिस्तान, बिल्कुल ताज इस्लाम, आपको नाम याद है? मुझे नहीं पता। क्योंकि आपके साथ बहुत ट्रैवल किया है इन्होंने ना, तो इसलिए बासित साहब तो बड़े एम्बिशियस थे आपको मिलने को भी और आपसे बात करने के भी। तो ये आज आपका वर्ल्ड बैंक का भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हो गया। आखिर जो अगली हम प्रोग्राम करेंगे वो जो आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुनाना चाहूँगा, तो उसके लिए अगली किस्त पे आएंगे। इजाज़त दीजिए। तो हम पार्ट 5 में अगला प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।